This is the lecture number 3 for the final term. The new chapter will start from tomorrow. Okay, this is the second chapter for the final term examination, the principle of management. Okay, the second chapter for the final term is the basic element of planning and decision making process. So where we will understand why planning is so important, how planning is accumulated with the decision making process of any organization. Basically, planning is so important for any organization. It is provide the guideline to the organization what the organization will do in the your future time frame. That means the key control that a guideline here is planning. Without planning, the organization can't do its work smoothly and more focusedly. Because if I don't have the proper plan, how can I do the work step by step? It is not possible anymore. So planning helps the organization to grow, guide them to what they need to do in their next, and they have a proper path to follow. Okay? এখন আমরা ফর্মালি আমাদের এই চ্যাপ্টারের ডিসকাশনগুলো শুরু করছি। Organization growth. Organization goals are critical to organization effectiveness and serve a number of purpose. অবশ্যই অনেকগুলো পারপাস সার্ভ করে। প্রথম গোলটা কি? প্রোভাইড গাইডেন্স দেয়, আমি যেটা বললাম, প্রমোট গুড প্ল্যানিং, serve as a source of motivation, mechanism and evaluation. All are the four implemented purpose. First, they provide guidance and unified direction for people in the organization. একটা unified direction হচ্ছে, provide guidance হচ্ছে সবাই একটা unified direction হচ্ছে where they need to do, how they will do it. এই যে একটা unified একটা গাইডলাইন শুধুমাত্র প্ল্যানিং এর দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। Goal can help everyone understand where the organization is going. Why getting there is important. কেন অর্গানাইজেশন কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাওয়া কেন অর্গানাইজেশনের জন্য এত বেশি ইম্পর্টেন্ট। Top management General Electronics have a set goals that every business owned by a firm with either number 1, number of 2 in the industry. The goal helps set of top decision made by the General Electronics manager is to compete with the other firm. কি বলা হচ্ছে এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া হচ্ছে যে জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর एग्जांपल আছে। জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর একটা ওদের সেট একটা গোল আছে যেটা হলো এমপ্লয়িদের সবার মধ্যে দিয়ে শেয়ার করা আছে। তো ওরা কিন্তু জানে what job they have to do, তাই না? তো বলা হচ্ছে যে the goal help to set of ton of decision made by General Electronics as set a compete with the industry. The goal helps set tons like Whirlpool and Electrolux and like Procter & Gamble goal is doubling revenue. Noted about help everyone. The firm recognize the strong emphasis on growth and expansion and the driving the firm IBM goal reflect the clear focus on financial performance. এখন দেখা যাচ্ছে Procter & Gamble এর কথা বললো আর IBM এর কথা বললো। IBM আর Procter & Gamble হচ্ছে যে আমাদের ফোকাস হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে কি financial purpose. Whatever the matter is, we will ensure the growth of the company. তাহলে কি করতে হবে? growth of the company বা expansion of the company কি এনশিওর করে? ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটাকে এনশিওর করতে হবে। তো আইবিএম এর প্ল্যান হচ্ছে আমাকে ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটা নিতে। তো যেভাবে আমার ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটা ইনক্রিজ হবে এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান। তো সেভাবে আমাকে কাজ করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে কি প্রমোট গুড প্ল্যানিং কি দেখেন গোল সেটিং প্র্যাকটিস স্ট্রংলি এফেক্ট দ্যাট আদার অ্যাসপেক্ট অফ প্ল্যানিং। ইফেক্টিভ গোল সেটিং প্রমোট গুড প্ল্যানিং। গুড প্ল্যানিং ফ্যাসিলিটেট ফিউচার গোল সেটিং। আবার গুড প্ল্যানিং এবং ফিউচার গোল সেটিংসেও আপনাকে সাহায্য করছে। ফর এক্সাম্পল, the ambitious revenue goal of Procter & Gamble and IBM demonstrated that how setting goal and developing plan reach them should be complementary activities. এই যে আমি বললাম আমার ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটা আমি সবচেয়ে বেশি করতে চাই বা টপে নিতে চাই, এটার জন্য তাহলে আমাকে কি কি কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান লাগবে, যে আমার ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটা বাড়ানোর জন্য আমাকে কি কি করতে হবে সেই প্ল্যানটা আপনাকে করছে এখানে। তাহলে গুড প্ল্যানিং একটা আপনাকে প্রমোট করছে যে দিচ্ছে। The strong growth goal should encourage manager to plan expansion by looking new market opportunity আপনাকে খুঁজতে হবে। For example, similarly they may also be competitive trade, new ideas will help facilitate future expansion. আপনাকে নিউ আইডিয়াস আনতে হবে যেহেতু করে আপনি ফিউচার এক্সপানশনে যেতে পারেন। তাহলে আপনার ক্ষেত্রে দুইটা কাজ আমরা অলরেডি ফাইন্ড আউট করে ফেলেছি। কি কি দেখেন? কম্পিটিটিভ, আপনার হচ্ছে কি মার্কেট গ্রোথ যদি আমাকে এনশিওর করতে হয় তাহলে হচ্ছে কি আমাকে কম্পিটিটিভ যে থ্রেডগুলো আছে ওগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। দেন হচ্ছে নিউ মার্কেট অপরচুনিটিকে আমাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। দেন
then I should go for the new ideas to facilitate future expansion. IBM meanwhile is focusing balancing revenue growth with the cost revenue. আরেকটা হচ্ছে কি আপনার যে revenue growth আছে তার সাথে cost revenue-টাকে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে কস্টিংটা কোথায় আছে, কস্ট মিনিমাইজ করতে হবে। তোমার ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্স ভালো করার জন্য এখানে ওরা চারটা প্ল্যানিং এর জায়গায় কাজ করেছে। একটা কি নিউ মার্কেট অপরচুনিটি খুঁজে বের করেছে, দেন হচ্ছে কম্পিটিটিভ যে থ্রেটগুলো আছে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে ওটা করেছে, দেন কস্ট নিয়ে কাজ করেছে, কস্টটাকে কিভাবে ইম্প্রেসিভ প্ল্যানের সাথে কস্ট কিভাবে আমি রিডিউস করতে পারবো ওটা নিয়ে তাহলে আমার ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটা ইমপ্রুভ করবে। তারপর হচ্ছে আমি রাইভালরি থ্রেট বা কম্পিটিটরের যে থ্রেটগুলো আছে হাউ টু হ্যান্ডেল দেম। কম্পিটিটর মার্কেটে না যদি আমি কম্পিটিটরকে আমি যদি হারাতেই না পারি তাহলে তো আমার মার্কেটে আমি নিজের স্ট্যান্ডটা দাঁড় করাতে পারবো না, মার্কেটের গ্রোথ এনশিওর করতে হবে। তাহলে এই চারটা হচ্ছে এক্সপানশন অফ প্ল্যানিং, যে এই চারটা আমাকে এনশিওর করতে হবে। তাহলে প্রমোট গুড প্ল্যানিংটা আপনি পেয়ে গেলেন যে এই চারটা জায়গায় কাজ করতে হবে। তারপর হচ্ছে সার্ভ অ্যাজ এ সোর্স অফ মোটিভেশন, একটা হচ্ছে মোটিভেশন সোর্স করে এই কাজগুলো করবে কে? ম্যানেজমেন্ট থেকে তো দিয়েছেন, কাজ করবে কি এমপ্লয়ি, তাহলে ওদেরকে মোটিভেট করতে হবে যে আমাকে এটা করতে হবে। হোয়াট আর দ্য মোটিভেশন, এখন মোটিভেশন গোলটাকেও আপনাকে সেট করে দিতে হবে, মোটিভেশন প্ল্যানটা আপনার থাকতে হবে। মোটিভেশন প্ল্যান will promote and motivate them. Third goal can serve as a source of motivation for employee of the organization. Goal that is specific, mandatory, difficult can motivate people to work harder, especially if attaining the goal is likely good result in works. The Italian restaurant manufacturing industry nausea is to goal of motivate its worker. Each craftsmanship একটা সেট টাইম দিয়ে দিত ওরা, each craftsmanship যে একটা এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনাকে এই ফার্নিচারটা আপনাকে শেষ করতে হবে। কেউ যদি এই নির্দিষ্ট সময়ের আগে ওই ক্রাফটটা এবং প্রত্যেকটা জব ডান হওয়ার পরে ওই এমপ্লয়ের আইডি এবং জব আইডি এবং নামটা উল্লেখ করে দিত, যার ফলে যে এক্সেলে আপডেট হয়ে যাচ্ছে যেটা আমি করেছি এত ঠিক টাইমে যদি ঠিক সময়ের আগে ঠিকভাবে কাজটা হয়ে যেত অটোমেটিক্যালি একটা বোনাস ওদের ওখানে যোগ হয়ে যায়। তার মানে এখানে আপনি টাইম সেভ করছেন। বিজনেসে হচ্ছে কি সেভিং অফ টাইম ইজ মানি, আপনি যত কম সময়ে যত বেশি উৎপাদন করতে পারবেন আপনি কিন্তু তার মধ্যে কস্ট সেভিংটা করে ফেলতেছেন। এটাও একটা কিন্তু রেভিনিউ জেনারেশনের একটা উপায়, আমি যত কস্ট সেভ করবো আমার তত বেশি প্রফিট গেইন হবে। Finally, goal provide an effective mechanism for evaluation and control. This means the performance can be assessed in the future in terms of how successfully today's goals are accomplished. For example, suppose the official of the United Way of America set a goal collecting $250,000 for a particular small community. If midway through the campaign they have raised $50,000, they know that they need a change of intensify their effort. If they raise $1 lakh by the end of the drive, they will need to carefully study why they did not reach their goal, even what they have differently next year. তারা দেখলো যে তারা 2,50,000 টাকার একটা গোল সেট করলো, ওরা দেখলো যে একটা পর্যায়ে এসে যে কোয়ার্টারলিতে 50,000 টাকা 50,000 মতো গোল মানে রিচ করতে পারছে যেগুলো বড় যোগ তারা আরো 1 লাখ টাকা পাবে, তাহলে 1.5 লাখ, কিন্তু তাদের গোল ছিল কত 2.5 লাখ। তখন তারা অ্যানালাইসিস করা শুরু করলো যে ওদের আসলে লাইকিং কত ছিল, কি কারণে তারা এই 2.5 লাখটা পাচ্ছে না, নেক্সট ইয়ারে আরো কি কি করতে হবে যাতে তারা তাদের যে $2.5 লাখ গোল ছিল সেটাকে তারা অ্যাচিভ করতে পারে। And if the success raising the 2,65,000 evaluation report will be entirely different character. In 2009, Ford and administration revealed that there is not meeting goal is set up itself during the food safety inspection. To address the FDA announced that plan is overhauled in an inspection program, the individual performance rating, food and safety. ধরেন আপনার যে ফাইন্ডিংসগুলো হয় যদি আপনার প্ল্যানিং থাকে তখনই আপনি কিন্তু এই ফাইন্ডিংসগুলোকে দিয়ে কাজ করে আমাকে করতে পারি। তাহলে আমরা গোলের মধ্যে কি বলতেছি, গোলটা কি দেখেন, গোল আর ক্রিটিক্যালি অর্গানাইজেশন ইফেক্টিভনেস সার্ভ এ নাম্বার অফ পারপাসগুলো কি কি, প্রথম হচ্ছে প্রোভাইড গাইডলাইন্স, আপনাকে একটা প্রপার গাইডলাইন্স দেয় যে হোয়াট ইউ নিড টু ডু হোয়াট টু ডু, আপনার যদি গাইডলাইন্স কি করতে হবে। তারপর হচ্ছে প্রমোট গুড প্ল্যানিং, এই যে আমার গাইডলাইন্স থাকে আমি যে এখানে রিচ করতে চাই, আমি ফিনান্সিয়ালি গেইন করতে চাই, মার্কেটে গ্রোথ করতে চাই, মার্কেটে শেয়ার আমার বাড়াতে চাই, তাহলে অনুযায়ী আমার প্রমোট গুড প্ল্যানিং দিচ্ছে। দেন হচ্ছে সার্ভ এজ এ সোর্স অফ মোটিভেশন, এই যে গোলটাকে সার্ভ করতে হবে এটার জন্য এমপ্লয়ীদেরকে কিভাবে কাজ করবে সেটা নিয়ে কাজ করছে। দেন মেকানিজম অফ রেগুলেশন এন্ড কন্ট্রোল নিয়ে সে কাজ করছে। Organization has a person that is they need goal, কি জন্য দরকার হয়
পারপাস কি আইডেন্টিফিকেশন ইন্টিগ্রেশন আসে অ্যাডাপ্টেশন কোলাবোরেশন এন্ড ডিভাইটালাইজেশনের মাধ্যমে তারা এই গোলটাকে পারপাসটাকে ফুলফিল করে। এখন আসেন গোলস কত রকমের গোল আর ভ্যারি বাই লেভেল এরিয়া এন্ড টাইম ফ্রেম। প্রত্যেকটা লেভেল বা টাইম ফ্রেমের মাধ্যমে গোলটা ভ্যারি করে। ইনিশিয়ালি একটা অর্গানাইজেশন যখন স্টার্ট হয় তার ওই লেভেলে যে গোলটা থাকবে, যখন সে গ্রো করবে সেই লেভেলে তার গোল থাকবে না। যখন ইনিশিয়ালি আমাদের ইউনিভার্সিটি হয়েছে, আমাদের ছেলেটা আমাদের মানুষের মধ্যে জানে না আমাদের নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বাড়ে। সেকেন্ড আমাদের ফেজে আমাদের লেভেলে আমাদের কিন্তু এই গোল থাকবে না। আমরা চাচ্ছি আমাদেরকে এস্টাবলিশ করতে উইদিন দিস ইন্ডাস্ট্রি, আমাদেরকে যেন সবাই চিনুক জানুক, এটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি। তো লেভেল অনুযায়ী কিন্তু গোল চেঞ্জ হবে, গোল এরিয়া অনুযায়ী চেঞ্জ হবে, টাইম ফ্রেমের সাথে যত আমার বয়স বাড়বে, যত আমার অর্গানাইজেশনের বয়স বাড়বে, তত আমার গোল বা টাইম সেটিংটা চেঞ্জ হবে। এটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করছি। হ্যাঁ, লেভেল goal are set and by different level within the organization. Different level within the organization goal are set. As noted earlier, 4 basic level of goal are the mission, strategy, technical and operational. প্রত্যেকটা দেখেন চারটা জায়গা দিয়েছে। মিশন কি? মিশন হচ্ছে কি? মিশন হচ্ছে কি আপনার যে শর্ট টার্ম অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে ওটাকে আপনি ব্রেক ডাউন করে দাও। মিশন হচ্ছে কি স্টেটমেন্ট অফ অর্গানাইজেশন, ফান্ডামেন্টাল পারপাস। আমার ফান্ডামেন্টাল কি কি পারপাস আছে ছোট ছোট করে আমি ওগুলোকে মিশন এইগুলোকে আমাকে ফুলফিল করতে হবে। মিশন ইজ এনকারেজ ফ্রম দ্য ভিশন। ভিশন হচ্ছে কি আমার একদম লং টার্ম, আমি একদম যেখানে অর্গানাইজেশন দেখতে চাই। আর মিশনটা হচ্ছে ধরেন এই 5 বছরে বা এই 2 বছরে আমি এই কাজগুলো করলে ওই যে আমার ভিশনটা আছে ওটাকে রিচ করতে পারবো, সেটা নিয়ে কাজ করে। স্ট্র্যাটেজিক গোল এই গোল সেট বাই টপ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। টেকনিক্যাল গোলস সেট বাই ফর মিডল ম্যানেজার অফ দ্য অর্গানাইজেশন। মিডল ম্যানেজার আছে তারা করে টেকনিক্যাল গোলগুলো মিডল ম্যানেজাররা করে, কারণ কাজ করতে চাই দেখে যে there need to be some changes. Operational goal set by a lower manager of the organization. কাজ করতে গেলে অপারেশন লেভেলের ওরা এই গোলগুলোকে যে ঠিক আছে এগুলোকে অ্যাচিভ না করলে আমি এই কাজটা করতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল এখানে অপারেশন গোলের একটা এক্সাম্পল যে এই যে আমার মোবাইল ফোন আছে, এই যে টিভি, এগুলো হচ্ছে কি যদি না কাজ করে আমি কিন্তু ভিডিও করতে পারছি না। তো এটা হচ্ছে কি একদম লোয়ার ম্যানেজারের যে কাজ আছে সেগুলোকে ইনশিওর করে দেওয়া এবং এটা যাতে অ্যাচিভ হয়ে যায়। এখন ফার্দার ডিসকাশন আমি একটু ডিসকাস করবো আপনাদের সাথে মোর এলাবোরেট ওয়েতে। প্রত্যেকটা জিনিস মোর এলাবোরেট ওয়েতে ডিসকাস করছি যাতে পরীক্ষা হলে যে কিছু হলেও লিখতে পারেন। একদম এক্সাম্পল দিয়ে কোনো কিছু বাদ দিচ্ছি না, কভার করছি না, প্রত্যেকটা ডাইমেনশন থেকে বলছি সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার। এটুকু পর্যন্ত তো হোপফুলি আপনারা বুঝতে পেরেছেন লেভেল। এখন আসুন গোল আর ফর সেট ফর ডিফারেন্ট লেভেল ইন দ্য অর্গানাইজেশন as is noted earlier, 4 basic level of goal: mission, strategic, tactical and operational. যা কোনটা থাকে? মিশন, স্ট্র্যাটেজিক এন্ড টেকনিক্যাল এন্ড অপারেশনাল গোল। এই চারটা দেখবেন যে বারবার আসতেছে কথা। এই চারটা গোল নিয়ে কিন্তু প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে থাকি। As an organization mission statement, fundamental unique purpose that the business apart from other type of identify scope of the business operation in the product and market. প্রথম হচ্ছে কি আমার এই একটা স্টেটমেন্টে দেখেন কি বলছে, আমার মার্কেটে অপরচুনিটিটা কত, মার্কেটে আমার হচ্ছে ইউনিক পারপাস অফ দ্য বিজনেস কি, স্কোপটা কত, মার্কেটে অপারেশন দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেট আইটেম কিভাবে যাচ্ছে। ফর ইনস্ট্যান্স স্টারবাকসের একটা এখানে বলছে স্টারবাকস মিশন স্টেটমেন্ট ইজ দ্য প্রিমিয়াম ফরএভার অফ দ্য ফাইনেস্ট কফি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য প্রিমিয়াম ওরা বলতেছে দ্য প্রিমিয়াম ফরএভার in the finest coffee in the world while maintaining the uncompromising principle while we grow. আমরা সবচেয়ে বেশি প্রিমিয়াম তারপর হচ্ছে পিউরিফাইড কফি দিব যতই আমরা গ্রো করব। এটা হচ্ছে ওদের একদম স্টেটমেন্ট, মিশন স্টেটমেন্ট। দ্য প্রিন্সিপাল রেফার দ্যাট দ্য মিশন স্টেটমেন্ট ইনক্লুড কি কি একটা স্টেটমেন্টে দেখেন তাদের কি কি উল্লেখ করে মানে কি কি ইনক্লুড আছে। তারা কি বলছে আমি পিউরিফাই একটা কফি দিব এবং একদম ফাইনেস্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ কফি অ্যাজ উই গ্রো, আমি যতই গ্রো করি। এটা হচ্ছে আমার মিশন স্টেটমেন্ট। আর স্টারবাকস হচ্ছে কি আমরা সবচেয়ে বেশি পিউরিফাই এবং ফাইনেস্ট কফি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা সার্ভ করব, মানে সবার চেয়ে ভালো এবং সবার চেয়ে বেশি পিউরিফাই দেবে। এটা হচ্ছে যে মিশন স্টেটমেন্ট। এই মিশন স্টেটমেন্টকে যদি আপনি ব্রেক ডাউন করেন হোয়াট উই উইল ফাইন্ড, দেখেন কি তারা ভাবছে। প্রোভাইড এ গ্রেট ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, ট্রিট ইচ আদার উইথ রেসপেক্ট অ্যান্ড ডিগনিটি। আপনি যখন দিবেন স্টারবাকস হচ্ছে ডিগনিটি রেসপেক্ট দিতে হবে, কফিটা সার্ভ হবে, সে রেসপেক্ট শো করবে কাস্টমারদের, কাস্টমার যেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট সে ক্রিয়েট করছে। এমব্রেস ডাইভার্সিফাইড অ্যান্ড এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট ইন দ্য ওয়ে অফ ডুইং বিজনেস। অ্যাপ্লাই হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ এক্সিলেন্স টু দ্য পারচেজিং, পারচেজ করার সময় হাইয়েস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পারচেজ করবে।
রোস্টিং যখন ফ্রাই করা হবে অ্যান্ড ফ্রেশ ডেলিভারি অফ আওয়ার কফি, সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি ফ্রেশ দেবেন, তাহলে না আপনার ফাইনেস্ট এবং পিউরিফাইড কফি দিচ্ছে। তো আপনার পারচেজিংয়ে যে ওগুলো ইনশিওর করতে হচ্ছে, একটা স্টেটমেন্ট দেখেন কতগুলো, এই যে একটা স্টেটমেন্টকে ফুলফিল করতে গেলে কতগুলো প্ল্যানের মাধ্যমে আপনাকে যেতে হচ্ছে। এনভায়রনমেন্ট টিচার যদি রেসপেক্ট এন্ড ডিগনিটি দিয়ে রেসপেক্ট করবে, যে কাজকে রেসপেক্ট করছে, ডিগনিটি দিয়ে করছে, এখানে কোনো আর ফাঁকি ঝুঁকি নাই। দেন হচ্ছে কি ডেভেলপ এনথুসিয়াজম বা এনথুসিয়াস্টিকলি স্যাটিসফাই কাস্টমার ফর অল দ্য টাইম। মানে এনথুসিয়াজম মানে কি? এনথুসিয়াজম হচ্ছে মন থেকে আগ্রহ নিয়ে কোনো কিছু করা, কাস্টমারদের সার্ভ করার জন্য সবাই ওইটা রেডি থাকবে। এই যে প্রথমে বলছে যে এমপ্লয়ীদেরকে ডিগনিটি এন্ড রেসপেক্ট দিয়ে করবে, এবং সেই এমপ্লয়ীগুলো যখন কাস্টমারদেরকে সার্ভ করবে মোর এনথুসিয়াজম নিয়ে করবে, টু দ্য কাস্টমারদেরকে ফোকাস করে তারা কাজটা করবে, অবশ্যই সেটা সম্ভব। Then contribute positively to the commitment and our environment. Environment with a commitment থাকবে, কোনো পলিউশন করছে না, কারণ তারা ফাইন্যান্স একটা অর্গানাইজেশন আছে। Recognize the profitability is essential for the future success. এবং এটাও আছে যে সাকসেস যদি আমরা ধরে রাখতে আমার প্রফিটেবিলিটি এনশিওর করা ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নাই। হচ্ছে লেভেলে এনশিওর করা। Hence the mission statement basic principle helps manager at Starbucks help decision and direct research clear and specific way তে দিয়েছে। এখন দেখেন strategic goal. Strategic goals can still set by the 4 top manager of the organization. They focus on the broad general issue. Starbucks strategic goal increasing profitability to each of its profit store by 25% next 5 years. ওরা বলতেছে যে আমি 25% বাড়াবো, প্রত্যেকটা স্টোর থেকে আমার প্রফিটটাকে বাড়াতে হবে, যদি প্রফিটটাকে আমি ধরে রাখতে হয়। Technical goals set by the middle manager, they focus on how organization action necessary to achieve this strategic goal. Technical goal হচ্ছে যে এই যে বলছি 25% আমি প্রফিটটাকে বাড়াবো, এটা করার জন্য কি কি টেকনিক আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু এনশিওরিং দ্যাট 25% অফ প্রফিট, এটাই হচ্ছে গিয়ে টেকনিক্যাল গোলে যে মিডল লেভেল ম্যানেজাররা এনশিওর করবে। To achieve Starbucks goal increasing pre-store profitability, manager working technical goal relatively company owned versus licensed store, the global distribution of a store, different countries the global distribution থেকে যেভাবে ensure করছে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে কাজ করছে। Operational goal are set by the lower level manager, they concern the short-term issues associated with the technical goals and operation goals. Starbucks might be boost profitability certain number of stores each other for next 5 years. Some manager use objective goal increasingly। এখন হচ্ছে সব স্টোরগুলোতে একই দিচ্ছে, কিন্তু কিছু অপারেশন যে দেখবেন কিছু স্টোর আবার খুব বুস্ট আপ করতেছে, ওরা নিজেরাও কিছু একটা প্ল্যান করছে যে খুব ভালো মতো ধরেন ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট রাখছে, খুব হাসি খুশি কাস্টমারদেরকে সার্ভ করছে, এটা তো বলাই আছে। এর বাইরে এক্সট্রা হয়তো বা কিছু দিচ্ছে, কাস্টমার কমপ্লেন থাকলে ওগুলোকে নিয়ে কাজ করছে, প্রিভিলেজটাকে দিচ্ছে, এইসব জিনিস নিয়ে কাজ করবে, ঠিক আছে। Area organization also set goal for different areas, অনেক এরিয়ার জন্য কাজ করে। The restaurant chain shows, দেখেন রেস্টুরেন্ট চেঞ্জগুলো যদি শো করেন আপনি দেখবেন বিভিন্ন যে রুটিনলি সেট প্রোডাকশন গোল, কোয়ালিটি, প্রোডাক্টিভিটি, সো ফর বাই কিপিং অ্যাক্টিভিটি ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস। HP has managed remain competitive against from around the one human resource goal might be influence turnover, absenteeism. 3M তার এরিয়ার ভিত্তিক আমরা গোলগুলোকে চেঞ্জ করতে হয়, দেখা যাচ্ছে কি আপনার অ্যাবসেন্টিজম বেশি যাচ্ছে বা কম যাচ্ছে, ওগুলো নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। দেন হচ্ছে টাইম ফ্রেম, organization set goal across the time frame. 3 goals are listed at the organization strategic, technical and operational level. The first is the long term, second is the intermediate goal and the third is the short term goal. Some long term goal হচ্ছে কি 5 বছরের বেশি গোল হয়ে যায়, আমি এটাকে বলছি লং টার্ম গোল। যখন মিডল টার্ম গোল বা আমি বলবো সেকেন্ড ইন্টারমিডিয়েট টার্ম গোল বলছি কাদেরকে, যারা হচ্ছে কি 3 to 5 years বা 2 to 5 years। শর্ট টার্ম গোল হচ্ছে 1 to 2 years এর মধ্যে যেগুলোকে আমাকে করতে হচ্ছে। Some goal have an explicit frame, 150 restaurants during the next 10 years, other have the middle horizon 10% annual growth, এটা হচ্ছে কি আমার annually একটা short term achievement. Finally we should note that meaning the different frame at various level. For example, strategic long term often means by the longer, intermediate term 5 years and so, and short term is the 1 year. Short term হচ্ছে 1 year মধ্যে আপনি কি দেখছেন, এই ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। Who set goals? এখন আসুন কে গোল সেট করে, হ্যাঁ, all managers should involve in the goal setting process of each manager responsible setting goal in the congress to their level. সবাই মিলে একসাথে
মেইন গোলটাকে সেট করলো, কিন্তু ধর প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার আলাদা, তাদের কিন্তু ছোট ছোট কিছু গোল থাকবে বা প্ল্যানিং থাকবে যেগুলোকে নিয়ে তারা কাজ করবে। আপনার ডিপার্টমেন্টের গোল বা প্ল্যানিংটা নিয়ে পরে সবাই মিলে বসে একসাথে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সে তারা কি ভালো কাজ করছে, তারা কি কাছে ব্রেইনস্টর্মের মাধ্যমে মেইন গোলটাকে সেট করা হয়। কিন্তু আপনার ধরেন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কিছু ডিফারেন্সিয়েশন থাকে, প্রত্যেক মানুষের কিছু ডাইভার্সিফিকেশন থাকে, ওই ডাইভার্সিফিকেশনগুলোকে কাজে লাগানো, ওইভাবে প্ল্যান করাটাও হচ্ছে কি একটা দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে পড়ে যায়। দেখেন ম্যানেজিং মাল্টিপল গোল, এখন গোল তো আর একটা দুটো হয় না। when setting goals organization sometimes experience conflict, contradiction and goal. Conflict are addressed through the use of the optimization concept. Optimization হচ্ছে balancing resources, reconcile possible conflict and goal. এখন সব গোল কিন্তু সবসময় অ্যাচিভ করে না, গোলের মধ্যে বা প্ল্যানের মধ্যেও কনফ্লিক্ট হয়। ধরেন কেন হয়, আমাদের তো রিসোর্স অ্যালোকেশন যখন করতে যাই আমাদের কিন্তু রিসোর্সের একটা লিমিটেশন আছে, এটা মনে রাখবেন। পুরো পৃথিবীতে এটা একটা কমন সমস্যা, একটা করতে গেলে আরেকটা করা যায়। যদি সবই একসাথে করা যেত তাহলে হয়তো লাইফটা আরো ইজি হতো, কিন্তু যেহেতু এটা যাচ্ছে না, সো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বা কনফ্লিক্ট থাকবেই সব জায়গায়। সেইভাবে কীভাবে আপনি ওভারকাম করবেন, ম্যানেজিং মাল্টিপ্লায়ার গোলটাকে কীভাবে করবেন, কীভাবে প্রায়োরিটি সেট করে একটা পর একটা সেটাকে করা যায়, এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আপনারা কি করছেন? হ্যাঁ, পিডিএফটা আছে আপনাদের? হ্যাঁ, আপনি পেয়েছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। Organizations set many kinds of goals, sometimes experience conflict, contradictory এবং গোল অনেক সময় কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায় গোলের মধ্যে মাল্টিপল। যেমন ফর এক্সাম্পল নাইকি শুটা এখানে বলা হচ্ছে, নাইকি শু বলছিল যে মানে ওরা হাই কোয়ালিটি শু ম্যানেজ করবে এবং বাজারে সেল করবে, কিন্তু দেখা গেছে যে এই জন্য ওরা অনেক মার্কেট শেয়ার লুজ করে। কেন লুজ করে? ওইখানে ওদের এডিডাস বা ওদের কম্পিটিটর যারা ছিল, এডিডাস কি করলো, এডিডাস করলো যে আমরা শুধুমাত্র হাই কোয়ালিটি শু সেল করবো না, সাথে সাথে আমরা ফ্যাশনেবল শু সেল করবো। এখন আপনার গোল সেটিং ছিল শুধুমাত্র এনশিওর করা হাই কোয়ালিটি। হ্যাঁ, এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল, তো আপনার কম্পিটিটর নিয়ে আসছে হাই কোয়ালিটি উইথ ফ্যাশনেবল, তাহলে আমি কিন্তু হাই কোয়ালিটি উইথ ফ্যাশনেবল বুঝছি মানুষ কিনবে, তো ওই জায়গায় আমাদের একটা সমস্যা আছে। তো এটা নিয়ে তারা বললো যে ঠিক আছে, গোল সেটিংসে অনেক সময় আমরা ভুল করে থাকি, শুধুমাত্র হাই কোয়ালিটি এনশিওর করে কিন্তু আমি আমার মার্কেটকে ধরে রাখতে পারছি না। দেখেন এখানে এটাই বলা হচ্ছে, Nike had a problem with the inconsistent goal in few years ago. The firm has producing high quality shoe manufacturing goal, but they are not particularly stylish. এই মার্কেটিং গোল, স্টাইলিশ হওয়া হচ্ছে কি মার্কেটিং গোল, কারণ আপনি যখন অ্যাট্রাক্ট করতে যাবেন কাস্টমারকে, ইউ নিড টু বি স্টাইলিশ, but they are not particularly stylish. As a result, the company lost substantial market share when Reebok, Adidas started making shoes that were both high quality and fashionable. When Nike management recognized and corrected inconsistency, Nike regained its market. যখন ওরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছে, আসলে প্ল্যান করতে যখন Nike is understand that is the problem, যে আমার প্রোডাক্ট তো হাই কোয়ালিটি আছে কিন্তু I didn't maintain the stylish one, so ওরা রিকগনাইজ করে ইনকনসিস্টেন্টলি কাজ করে এটাকে করলো, তখন আবার আমরা রিগেইন করা শুরু করলো মার্কেট, এবং এখন পর্যন্ত Nike হচ্ছে স্টাইলিশ এবং হাই কোয়ালিটি শু, এডিডাস তাই। To address such problem, manager must understand concept of optimization. Management বুঝতে হবে যে অপটিমাইজেশনটা কি। Optimization involves balancing, reconciling possible conflict among goals, because goals may conflict with one another. Manager must know inconsistency, decide whether they pursue the goal execution of another, finding mid-range target between the extreme. এই যে ইনকনসিস্টেন্সি যে ছিল, স্টাইলিশ ছিল, রিকোয়ারমেন্টকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, ওভারকাম করতে হবে, তবে আপনি এই যে অপটিমাইজেশনটা করতে পারবেন। ব্যালেন্সিং এন্ড রিকনসিল পসিবল কনফ্লিক্ট এমন গোলের মধ্যে দিয়ে আনবে। ফর এক্সাম্পল, হোম অ্যান্ড ডেকোর ফার্স্ট অ্যাচিভ সাকসেস ইন রিটেলিং ইন্ডাস্ট্রি বাই অফারিং ডু ইট ইয়োরসেলফ হাই কোয়ালিটি হোম ইমপ্রুভমেন্ট প্রোডাক্ট অ্যাট লো প্রাইস অ্যান্ড গুড সার্ভিস। হোম ডেমো হচ্ছে নিজেদের করার জন্য ওরা প্রোডাক্টটাকে সেল করতো, মানে নিজে নিজেও রং করতে পারতো, নিজে নিজে ছোটো ছোটো কাজ করতে পারতো, হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট লো প্রাইসে সেল করতে পারছে, যেহেতু তার অ্যাসিস্ট্যান্সটা দরকার হচ্ছে না কালার করার জন্য। কিন্তু দেখা গেল কি ভবিষ্যতে যে কি হলো, ভবিষ্যতে যে হাই কোয়ালিটি দ্য ফার্ম হ্যাজ অ্যাডেড এডিশনাল গোল বাই ডাবলিং ইটস রেভিনিউ প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টর টু হেল্প আস। কিন্তু যখন ওরা প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টরের সাথে এক হলো, যে ঠিক আছে ডু ইট বাই ইয়োর সেলফ কনসেপ্ট ছিল, কিন্তু দেখলো যে তাদের রেভিনিউ আবার ডাবল হয়ে গেছে যখন তারা প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টর যারা আছে, যারা বিভিন্ন বাড়ি বাসায় যে এই রঙের কাজ করে প্রফেশনালি কন্ট্রাক্টর নেয়, তাদের রেভিনিউ তখন ডাবল। দেখা যাচ্ছে যে ডু ইট বাই ইয়োর সেলফ
দেখা যাচ্ছে মানুষের ওই সময়টাই নেই, করাটা হয়তো টু হেল্প অ্যাচিভ দিস হোম ডেপো স্টোরস হ্যাজ সেপারেট চেক আউট এরিয়া স্পেশাল প্রোডাক্ট ফর কন্ট্রাক্টর। তখন ওরা চিন্তা করলো যে আমরা সেপারেট প্রোডাক্ট বানাবো কন্ট্রাক্টরদের জন্য, যাদের সময় নেই, যারা হচ্ছে কন্ট্রাক্টরদেরকে দিয়ে কাজ করে, সো তারা যেন করতে পারে। অনেক সময় আপনার প্রোডাক্টটা করা ইজি, কিন্তু পিপল ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম, তখন তারা করতে পারছে না। দিস চ্যালেঞ্জের ওয়েভার হ্যাজ বিন লয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার while also satisfying professional contractor। তারা লয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাই করছে এক ধরনের প্রোডাক্টে, প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টরকে সেভ করছে আরেক ধরনের করতেছে। যেমন এখন আমাদের বার্জার এটা করে, যেমন ইজি বার্জার, আমি সেদিন অ্যাড দেখলাম ইজি ক্লিনিং, মানে আপনি এনে আপনি ইজিলি ক্লিন করতে পারেন, একটা পোজ দিয়ে দিলে হালকা পাতলা হয়ে যেতে পারেন। অনেক সময় আমরা মাথা রাখতে রাখতে একটা কালো ছোপ পড়ে যায় দেওয়ালে, অথবা কালো কালো দেখবেন যে সুইচ বোর্ডের আশপাশে শুয়ে যায়, হাত লাগতে থাকে, তো ওগুলো বলতেছে ইজিলি ক্লিন করা যায়। মানে সবসময় যে একজন প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টরকে নেবা, তো ইজি এরকম ধরনের নিজের কাজের জন্য করলাম, একটা কাস্টমার সেগমেন্ট তৈরি করলাম, আবার প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টরদের জন্য কিছু কিছু জিনিসটা মানে রং তৈরি করলো, তার দুইটাই স্যাটিসফাইড হলে এখন দুইটাই ভাবে কাজ করা যাচ্ছে। The challenges, however, has been to keep a loyal individual customer while also satisfying professional contractor. Home Depot has biggest competitor of Louis, also optimized, but among different alternative, trying a retail to core customer group, while they are appealing more to women. Starbucks faces optimization challenges that is added to maintain a cart in the upscale payable fine coffee, opening roadside drive-through store. The airlines almost always face prices optimization. সবাই অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রবলেম ফেস করে। স্টারবাকস যখন এক ফাইন্যান্স কোয়ালিটি রোস্টেড কফি বিক্রি করা শুরু করলো, রোস্টেড কফিদের সাথে তাদের কনফ্লিক্ট হলো, কারণ ওরা দেয় লো প্রাইসে, স্টারবাকের প্রাইস হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ। ফাইন্যান্স কোয়ালিটি দিতে গেলে তখন আপনাকে হচ্ছে অপটিমাইজেশন কীভাবে করবেন, প্রাইসটাকে নিয়ে ওদের কাজ করতে হয়েছে, আরও কীভাবে প্রাইস কমানো যায়, ওদের ধরেন প্রকিউরমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, কীভাবে আমি ম্যাক্সিমাম ইউজ অফ মাই গুডস করতে পারি, কস্টটাকে কীভাবে আমি কমায় আনতে পারি, তারপরে কিন্তু মার্কেটে আসতে পেরেছে। সেটার ক্ষেত্রে নাইকির ক্ষেত্রেও সেম জিনিস। যখন আমি প্ল্যানিং করবো, অপটিমাইজেশন করার সময় আমাকে এই জিনিস হোয়াট ইজ টু বি অ্যাকম্পালিশ, আমি কি আমাকে অ্যাকম্পালিশ করা দরকার। দ্য প্ল্যানিং ফাংশন ইজ কনসিস্ট অফ, কী কী জিনিস আমার প্ল্যানিং ফাংশনে কনসিস্টেন্স আছে। হাউ ইজ টু বি অ্যাকম্পালিশ, কীভাবে আমি করবো, যে বললাম যে আমার এখন যেহেতু হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমাকে স্টাইলিশ ঠিক হবে, সেটা হচ্ছে এখানে হাউ আই ক্যান অ্যাকম্পালিশ ইন কেস অফ নাইট। প্ল্যানিং হ্যাজ 4 এলিমেন্টস, একটা কি অবজেক্টিভস থাকতে হবে, কি কি উদ্দেশ্যে আমি কাজ করছি, অ্যাকশনসগুলোকে নিতে হবে, তারপর হচ্ছে কি অ্যাকশনগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে, দেন হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশনে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। Why planning is so important? What has to be done? A task cannot be accomplished if the manager is not in order. How is to be done? When is to be done? কখন এটা করবে, কখন এটা শেষ হবে। অর্গানাইজেশন প্ল্যানিং এ এখন আসে না। অর্গানাইজেশন প্ল্যানিং গুলো কি বা কাইন্ডস অফ অর্গানাইজেশন প্ল্যান গুলো কি। অর্গানাইজেশন প্ল্যান আমরা 3 ধরনের বলে ফেলেছি অলরেডি, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, টেকনিক্যাল প্ল্যান এন্ড অপারেশনাল প্ল্যান। এই 3টা প্ল্যান নিয়ে মেইনলি আমরা কাজ করে থাকি। এখন প্রথমে আসি আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, জেনারেল প্ল্যান আউটলাইনিং ডিসিশন অফ অ্যালোকেশন, প্রায়োরিটিজ এন্ড অ্যাকশন necessary to reach a strategic goal। আমার যে স্ট্র্যাটেজি মেকিং গোল ছিল সেটাকে রিচ করার জন্য আমার যে ডিসিশন অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস থাকবে, প্রায়োরিটিস থাকবে, সেটাই হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিক গোল। Strategic plans are planned to develop achieve a strategic goal. More preciously, strategic plan is generally outline the decision of resources কিভাবে allocation হবে, resources allocation, priorities, কোন কাস্টমার, যেহেতু আমি বলছি সব সময় দেখবেন there is a shortage of resources বা আমাদের একটা limitation of resources আছে, কোন কাজে প্রথমে যে, তো allocation of resources is also very important, কিভাবে আমি রিসোর্সটাকে allocation করব, দেন হচ্ছে অ্যাকশন স্টেপ necessary to strategic goal, কি কি অ্যাকশন স্টেপসটা নিব টু অ্যাচিভ দিস স্ট্র্যাটেজিক গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য। দিস প্ল্যান আর সেট বাই দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টর, টপ ম্যানেজমেন্ট জেনারেলি হ্যাভ এক্সটেন্ডেড টাইম ফর অনেকটা বড় সময়ের জন্য। অ্যাড্রেস কোশ্চেন অফ স্কোপ, রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কাজ করে। সিনার্জি মানে কি, সিনার্জি আমি বলছি না আপনাদেরকে, সিনার্জি কি বলেন তো? হ্যাঁ, যখন 1 or 2
more energy work together to achieve a goal that is known as synergy. Synergy নিয়ে কাজ করছেন। দেন বলা হচ্ছে যে we can strategic plan future। তারপর হচ্ছে টেকনিক্যাল প্ল্যানে আসেন। টেকনিক্যাল প্ল্যান হচ্ছে গিয়ে a plan aim and achieve technical and develop implementation specific part of strategic plan। এই যে strategic plan গুলো আছে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল প্ল্যানে যে মানুষ করে। সোজা কথা মনে রাখবেন, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান হচ্ছে আপনাকে স্বপ্ন দেখে, এই স্বপ্নটাকে কিভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করবো সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল গোল বলে দেয়, এবং অপারেশনে যে ওটা থেকে আমি কাজ করা শুরু করি, স্বপ্ন নিয়ে আমি কাজ করা শুরু করছি। টেকনিক্যাল প্ল্যান ইজ এম টু অ্যাচিভ technical goal, a develop to implement a specific plan of a strategic plan. Technical plan is typically involve upper and middle management compared with the strategic plan, have somewhat shorter time horizon, more specific and complete focus, খুব complete focus, যেমন এখন এই মুহূর্তে এই কাজগুলো করতে হবে আমার যদি ওই strategic goalকে achieve করতে হয়। The task technical goal are concerned more is usually getting things done, then you decide what to do. Technical plan is covered detail in later. Operational plan, an operational plan focus on carrying out technical to achieve operational goal. যে টেকনিক্যাল গোলগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাচিভ করাটাই হচ্ছে অপারেশন গোলের কাজ। Developing the middle and lower level manager, operational plan has short-term focus, relatively narrow in scope, each deal with a fairly small set of activities to cover operational planning. Operational planning গুলোকে নিয়ে তারা কাজ করছে। এখন আছে টাইম ফ্রেম অফ প্ল্যানস। লং রেঞ্জ প্ল্যান cover many years, perhaps even decades. Common long range plan of 5 years or more. Intermediate plan usually cover period of 1 to 5 years, আর এক বছরের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি টার্ম প্ল্যান। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, আগের দিনের অনেক অর্গানাইজেশন 250 বছরের জন্য প্ল্যানিং করে রাখে। হ্যাঁ, এখানে তাই এক্সাম্পল দিয়েছি, কত মানে চিন্তা করছেন যে ওরা কিন্তু এটা মানে এখন বলতেছে এটা খুবই একটা হাস্যকর, কারণ 250 বছর যে আপনার এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, আপনার আশপাশের ইস্যু কিছুই কমন আর থাকছে না। 250 বছরের জন্য প্ল্যান করা এটা মানে একটা অনেক বেশি। আরেকটা মানুষ তো বেঁচে তো অনেক দিন, একটা নবী ছিল 900 ইয়ার্স বাবা ছিল, তো সে অনুযায়ী কম আছে প্ল্যান। হ্যাঁ, সে অনুযায়ী কম আছে। তো দেখেন এত বছরের প্ল্যান করা তো আসলে এখন আর ফিজিবল না। এখন বলতেছে যে সবকিছু এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয় যে 120 বছর 22 বছর 100 বছরের প্ল্যান করার কোনো বয়স নেই। As you noted that previously, strategic plan has need to have a long-term focus, technical plan has intermediate term focus, operation plan has short-term focus. আমি তাহলে বলতে পারি লং রেঞ্জ প্ল্যান হচ্ছে কি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, টেকনিক্যাল প্ল্যান হচ্ছে কি ইন্টারমিডিয়েট প্ল্যান, যারা কাজ করে শর্ট টার্ম প্ল্যান হচ্ছে কি অপারেশনাল প্ল্যান নিয়ে যে কাজগুলো হয়। This section follows the time frame and details. Long range plan, a long range plan cover many years, perhaps in decades. The founder of the Musashi Electronics maker, Panasonic and JBS electronic product, Konoshuki Musashi once wrote a 250 years plan list to Panasonic. And for this company, today however most managers recognize that environmental changes make it unfeasible. এটা কোনোভাবেই feasible না to plan too far ahead. এত বড় environmentally এটা feasible না। কি হচ্ছে আপনি জানেনই না, চারপাশে আপনি এটা করে রেখে কোনো লাভ নাই। But larger plan like Ford company, ExxonMobil, still routinely develop plan to 5 to 10 years or aage kore rakhe. 5 to 10 years is okay. Ford executive, for example, have a pretty good idea today about the new car model they plan to introduce during the next decade. The time spent for long-range planning varies of one organization to another. ওরা এটা করছে দেখেন, এখানে ওরা ইকো-ফ্রেন্ডলি গাড়ি আসতেছে, ওরা হচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে যে সোলার এনার্জি দিয়ে গাড়ি নিয়ে কাজ করতেছে, যেগুলো ওরা নেক্সটে আনতেছে, বুঝতে পারতেছে যে তেলের দাম বা তেলের ক্রাইসিস শুরু হতে যাচ্ছে, সো এগুলো নিয়ে ওরা কাজ করে। For a purpose, regret any plan is extended beyond 5 years is long. Manager of organization is complex, volatile environment has a special dilemma. এখন যেহেতু volatile environment চলে আসে, তো এটা একটা dilemma যে এত লং রেঞ্জে প্ল্যান করা কি দরকার না। This organization probably need to long-term horizontal organization based dynamic environment, yet complexity to their environment make it long-range plan difficult. অনেক complexity আসছে যার কারণে long-term প্ল্যানটা এখন খুবই difficult। এত আগ থেকে প্ল্যান করে রেখে অনেক সময় এটা এক্সিকিউটিভ করবেন। ওরা ভাবতেছে সোলার এনার্জি নিয়ে কাজ করবেন, দেখা যাচ্ছে নেদারল্যান্ডের মতো দেশে গাড়ির ব্যবহারই ওরা কমায় ফেলছে, ওরা শুধু সাইকেল চালাচ্ছে। এখন আপনি গাড়ি ডেভেলপ করলেন, নোবডি ইউজ কার। ওরা বলছে টেম্পারেচার কমে গেলে সাইকেল এবং হেঁটে চলাচল করায় অনেক আরাম হয়ে যাবে। এবং
ট্রান্সপোর্ট ইউজ করুন, হ্যাঁ মানে সো মানে ডাইনামিক, সো চেঞ্জেবল এনভায়রনমেন্ট ইজ কামিং, পিপলের থিঙ্কিং প্রসেসের উপর আপনার কোনো হাত নাই, তো অনেক কিছুই হতে পারে। Managing at this competition, therefore, long-range plan, but also most constantly molding the environment for possible changes. Then, intermediate plan. An intermediate plan is somewhat less tentative, subject to the changes in long-range plan. Intermediate plan usually cover period 1 to 5 years and are especially important for middle and first-line manager. Thus, a generally parallel technical plan. For example, many organization intermediate plan become the central focus on the planning activity. Nissan, for example, it fell behind domestic rival Toyota, Honda, profitability and productivity. To turn things around, the firm developed several plans ranging duration of 2 to 4 years, each intended to improve some parts of the company, which is Nissan Assembly Factory. Another 4 years of duration called shifting more production to foreign plants in the lower level cost. Successfully implementation there help turn things around the Nissan কাজ করতে সাহায্য করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে নিসান টয়োটা থেকে ওদের দিয়ে দিল বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অফশোর ওরা গাড়ি বানানো শুরু করলো, এগুলো দিয়ে তারা সাকসেস পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট প্ল্যান, শর্ট রেঞ্জ প্ল্যান, ম্যানেজার also develop short range plans which is time frame 1 years or less. Short range plans are greatly affect the manager day-to-day activities. There are two basic kinds of short range plan. An action plans is optimizing any other kind of plan. When a specific mission plans are ready to have technologically overhauled, if manager focus in the attention of replacing existing equipment and new equipment as quickly or effectively as possible, as minimize the lost production line. In most cases, it was done by the few months and actually production halted in for only few weeks. Action plans thus coordinate actual change in the given factory, and recession plan in turn a plan designed to allow company to react unforeseen circumstances. So reaction দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করবে, unforeseen circumstances তো আপনি জানেন না, এই ক্ষেত্রে আপনার শর্ট টার্ম প্ল্যান ছাড়া কোনো গতি নেই। আনফরসিন যদি চলে আসে এরকম কিছু, তখন আপনাকে শর্ট টার্ম প্ল্যান দিয়ে কাজ করতে হবে। At a Nissan factory, the new equipment arrived earlier than expected. The plant manager had to shut down production more quickly than expected. This manager had us to react even beyond the control and still allow their goal to be achieved. In fact, reacting to any form of environment is the trouble balance. Trouble balance, যখন কোনো কিছু আসবে, trouble problem আসবে, ওটাকে সাথে করাকে আমরা বলি trouble balance বা shooter বলা হচ্ছে। In reaction, the change of a price or good driven decision, এইভাবে আমরা করতে পারছি। এখন দেখেন more type of plan কি action plan used to put into the operation any kind of plan, যা আছে তা reaction plan designed to allow company to react to the unforeseen circumstances, যেটা আমি ডিসকাস করেছি। রেসপন্সিবিলিটিস অফ প্ল্যান আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব। আমরা এইটুকু পর্যন্ত কভার করেছি। তার আগে এখানে একটা ছোট্ট করে আমরা একটা কেসের দিকে দেখব। একটু ভিডিওটা পজ দেন তো। এটা আমার কাজ থেকে দেখেন, যে প্রথম যে কেসটা আছে এটা আপনারা কেউ একজন করবেন। কে করবেন? কি কালকে পড়া লাগবে না কেন? এআই দিয়ে পড়া নিয়ে দিলে এআই দিয়ে পড়া লাগবে না, বেশি এআই করতে দে। আচ্ছা, এর আগে আমরা ছোটখাটো একটা আমি আপনাদেরকে একটা ধরেন ইমপ্লিমেন্টেশন টাইপের একটা কোশ্চেন দিই, যেটাতে আপনারা কিন্তু সলভ করতে পারবেন। যতটুকু আমরা এখন আজকে পড়লাম, হ্যাঁ, অতটুকু থেকে আপনাদেরকে এটা আমি করতে দিচ্ছি যে আপনি দেখেন যে মানে এই টাইপের ইমপ্লিমেন্টেশন টাইপের অ্যাপ্লিকেশন টাইপের আপনারা করতে পারছেন কিনা। Normal question হতে পারে describe the nature of organization goal and be certain include both purpose and kind of goal. এটা হচ্ছে নরমাল কোশ্চেন। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটাকে যদি আমি অ্যানালাইসিস করতে দিই, আপনারা এটা করতে পারছেন কিনা দেখেন। ম্যানেজার আর frequently criticize for focusing too much attention 178. Manager are frequently criticized for focusing too much attention on the achievement of short-term goal. In your opinion, how much attention should be given in long-term versus short-term goal? এটা আপনারা লিখেন ওপেন বুক, যা আছে আপনাদেরকে পিডিএফ দেওয়া আছে, বইয়ের এভরিথিং ইজ দেয়ার, দেখে করেন। ইন দ্য ইভেন্ট অফ দ্য কনফ্লিক্ট হোয়াট শুড বি গিভেন প্রায়োরিটি? এক্সাম্পল ইয়োর আনসার। এটার আনসার কোনটা হবে জানেন? কোনটা হবে বলেন তো?
fastest short-term goal in the event of a conflict, which should be given priority. Example, your answer. Explain your answer. করেন এটা কিন্তু একটা মাধ্যমে আপনি কভার করতে পারেন অলরেডি আমি কভার করছি ওই জিনিসটা কি বলেন তো এটা পড়াই ফেলছি কিন্তু না এটা আমি কিন্তু একটা টপিকই পড়াইছি বলেন এটা আনসারটা কি হবে লং বললো আনসারটি থাকে আমি জানি না সামনে কি হবে না কিন্তু যখন লং টার্মে ফোকাস করুন না শর্ট টার্মে ফোকাস করুন লং টার্মে কিভাবে কি করতে হবে কোনটাকে ফোকাস দেওয়া উচিত এবং কেন দেওয়া উচিত আমি যেই মাত্র কথা না ম্যানেজিং মাল্টিপল গোল আপনার তো গোল সবসময় মাল্টিপলই থাকবে শর্ট টার্ম দিবেন না লং টার্ম দিবেন এভাবে লিখলে হবে না কখনো শর্ট টার্ম কখনো লং টার্ম প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনার রিসোর্স অ্যালোকেশনের উপর নির্ভর করে আপনার কি টাইম ফ্রেমের উপর নির্ভর করে আপনি কি কি জিনিস মনে করেন না ম্যানেজিং মাল্টিপল গোলে কিন্তু আমি সবগুলো কভার করছি ওইটা পড়বেন এখন আবার পড়ে এখন আমাকে লিখে এখনই দেখান এই টাইপের ইমপ্লিমেন্টেড কোশ্চেন আসলে যেন আপনারা পারেন লিখতে এই জন্য দিচ্ছি আমি এখন স্ট্রেট কোশ্চেন আর করবো না এখন আপনার যথেষ্ট একটু বড় হয়ে যাচ্ছে কি আসে না ওরা তাহলে কোথায় পায় কারণ বই বই কোথায় পেয়েছেন ডান করতে হবে ও আমি টোটালি দিয়ে দিচ্ছি আমারও আছে তাহলে ওদের সাথে যেয়ে বসেন আমি আজকেই সব আপলোড করে দেবো যতগুলো আছে ফাইনালে সব আপলোড করে দিচ্ছি ঠিক আছে এইটুকু পর্যন্ত যা পড়লাম কারো কেউ এটা বুঝতে সমস্যা হয়েছে আমি তাহলে আবার রিপিট করবো হ্যাঁ ও আচ্ছা আপনাদেরকে তো বললাম বলেছিলেন যে একলা দিয়ে দিব দেখেন এই যে মাল্টিপল চয়েসগুলো আছে হ্যাঁ অনেক বড় আমরা অলরেডি চ্যাপ্টার 4টা পড়ে ফেলেছি হ্যাঁ 4টা কভার করেছি হ্যাঁ আমরা এখন শুধু করব 5 এখানে 5 6 7 ঠিক আছে এই 5 6 7 এর মধ্যে আপনারা যে 5 নাম্বারটা আছে তার 20টা পড়েন আর 7 নাম্বারের 20টা আপাতত পড়েন আর আমি পরের চ্যাপ্টারগুলো থেকে দিয়ে দেব 20টা করে মোট তাহলে কি করছে 80টা আমি একটু কমাই দিচ্ছি কিন্তু এটা হচ্ছে কাদের জন্য শুধু অফলাইন অনলাইনে কোনো সাজেশন না অনলাইনে এর বাইরেও আমি দিতে পারি এটা আমার উপরে নির্ভর করে বললাম 5 আর 7 থেকে 20টা করে পড়েন আর এটা হচ্ছে যারা অফলাইনে পরীক্ষা দেবে ফিজিক্যালি পরীক্ষা দেবে ওদের জন্য সাজেশন এখন থেকে বলতেছি পড়া শুরু করেন এই দুইটার উপরে আমি নেক্সট ধরেন এই উইক না তারপরের উইকে আমি একটা কুইজ দিব এই 40টার উপরে যারা আমি তো গুগল ফর্মে নিব কিন্তু এখানে এসে দিতে আমার সামনে বসে দিব প্রথম মিস্টার 20টা 40টা চ্যাপ্টার 5 আর চ্যাপ্টার 7 চ্যাপ্টার 6 থেকে 20টা আমি পড়বো না আমি পরে বলবো মানে প্রথম পৃষ্ঠা না হ্যাঁ প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আমরা পড়বো এটা হচ্ছে অফলাইনের জন্য সাজেশন অনলাইনের জন্য আমার কোনো এখন পর্যন্ত সাজেশন নেই অনলাইনে হচ্ছে এই মাল্টিপল চয়েসের বাইরেও আসতে পারে সেটা কোনো সাজেশন আমি দিব না ঠিক আছে ক্লিয়ার আমাদের খাতায় লাগে না আর আপনাদেরকে যে অঙ্কগুলো মানে এই যে ইমপ্লিমেন্টেশনগুলো করাচ্ছি কোশ্চেন এরকম টাইপের কোশ্চেন হবে প্রত্যেকদিন ক্লাসে একটা করে দুটো করে পড়াই দেবো এবং ফাইনালে লাগে আমি পড়া সবগুলো করাই দেবো আমাকে তাড়াতাড়ি করে দেন আমি চেক করে দেবো আমি কিন্তু অ্যান্সারও বলে দিচ্ছি এরপরে যদি না হয় তাহলে কিন্তু এবার কখনো লিখতে হবে সব কিছু করে দিচ্ছি টাইম অনেক বড় ভাই যায় না অনেক বড় ভাই আচ্ছা আমি তো টোটালি দিয়ে দিচ্ছি আপনার পাশে এসে বসেন না যায় অনেক বড় ভাই আচ্ছা আপনি বই দেন না আসলে আপনার যদি বইটা নিয়ে করেন এটার আনসারটা হবে যে ম্যানেজিং মাল্টিপল গোল যেটা আছে ওইটা দিয়ে দিতে এরকম করে
ওইভাবে করে লিখতে হবে। Answer question डले वो और उठाबो ना answer आंसर तो लिखते दिलाम ना question को question उठाबो কোশ্চেন তো বইতে আছে আমি বলেও দিলাম। বলেন আইডি বলেন 075 07504 আছে 13 13 আছে 15 15 আছে 238 75 আছে তারপর জানানো আছে 260 75 আছে তারপর কি বলেন 238 238 238 আর 48 আর আছে কিছু ম্যাম 262 262 ম্যাম আমি এটার আনসারটা বলে দিচ্ছি একটু খুব সুন্দর করে খেয়াল করুন। বলা হচ্ছে কি এখানে আপনি শর্ট টার্মকে প্রায়োরিটি দিবেন নাকি লং টার্ম গোলকে প্রায়োরিটি দিবেন। It is depending on the situation when you will focus on short term goal or long term goal. Sometimes I give to focus on short term goal at when the troublesome issue are coming. অর্থাৎ যখন আমি or unforeseen issue are coming because that time there is no other alternative is there. For example of Nissan is focusing on the short term goal they are achieving the success because they are expected to complete out the time frame they want to accept the work will complete before that they have done the issues. In case of the Nike, they have made a plan for the high quality product. When they go to the market, they will say that there is a high fashion, their competitor producing high quality product with the high fashion products. So they need to analyze this and they need to plan and focus on that. That time they focus on the short term goals. And for the long term goals, for in case of fraud long term goals has give them a tremendous competitive advantages. In essence, how Ford has make a deal with the Toyota when they concept that in case of the truck, they make a merger with them and they make a truck which will be in the concept of hybrid which will save the fuel consumption and they make a wonderful success for them. So based on the situation, based on the environment, based on the analysis, when a manager will go for the long term and short term goal, it will be depend on that. এখানে ওই কথাটাই বলছে আমি এটা সহজে করে বলে দিতে পারবো। সিচুয়েশনের উপর এনভায়রনমেন্টের উপরে, রিসোর্সের উপরে, আপনার প্রফিট অপটিমাইজেশনের উপরে, আপনার অপরচুনিটির উপরে নির্ভর করবে আমি শর্ট টার্মে যাবো নাকি লং টার্মে যাবো অ্যাজ এ ম্যানেজার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি ক্লিয়ার? কি অবস্থা এত দেরিতে? ঠিক আছে, আমার তো সেভ হয়ে গেছে মাত্র অ্যাটেন্ডেন্সটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you. Now, 100 hours a day.